पश्चिम ओडिशार बरगढ़ जिल्लार गंधमार्दन पहाड़ जहाँ गोटे पार्श्व नरसिंह महाप्रभु अच्छा गोटे अन्य पक्षे हरिशंकर महाप्रभु अच्छा विगत 80 दशक बाल्को कंपनी को एठी खनि खनन पाई तदनंतर कांग्रेस सरकार लाइसेंस देथिले एवं सेतेबेले जेहेतु एटा गोटे जीवन जीविकार कथा थिला सेतेबेले स्थानीय लोक एवं अंचल विभिन्न परिवेश कर्मी सचेतन नागरिक बुद्धिजीवी श्रमिक कृषक मूलिया समस्ते मिलिमिशि करी जो आंदोलन करथिले भारतर ताहा अन्यतम एक सफल जन आंदोलन थिला एवं बाध्य है शेष बाल्को कंपनी लाइसेंस को बातिल करागला एवं गंधमार्दन सुरक्षित रहिला किंतु परे परे जेतेले लाइसेंस कैंसल करागला तापरे गंधमार्दन जो भाव सुरक्षा हेबा कथा किंबा पर्यटन एवं से जो पाखापाखि 220 स्पेसीज जो दुर्लभ मेडिसिनल प्लांट अच्छी एवं पाखापाखि आपणकर 2700 एंजियोस्पर्म अच्छी 500 प्रजातिर आहरी गुल्मलता अच्छी एवं सेटा जो माने प्राकृतिक एवं पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटरफॉल अच्छी एवं सेथु सुक्तेल एवं अंग भलिया महानदीर 2टी कंट्रीब्यूटरी बाहरी छंती ताहले एही परि गोटे प्राकृतिक परिवेश इकोलॉजी को नेकर रहिथिबा एवं पर्यटन प्राणर केन्द्र थिबा एवं धार्मिक तीर्थस्थली थिबा गंधमार्दन पर्वत वर्तमान गोटे राजनीतिक चर्चार विषय होइछि कारण विगत किछि दिन तले जना पड़िला जे महानदी माइन्स एंड मिनरल्स कंपनी जहाँकि गोटे आदानी ग्रुप रो गोटे अंडरटेकिंग से माने किछि ए अंचल बलांगीर जिल्लार खपराखोल बरगढ़ जिल्लार जुबाखोल एवं बेलपड़ारे से माने जमी क्रय करिसंती तो प्रश्न निश्चय लोकंक भितरे उंकी मारुछि जे आदानी कंपनी जोटा वर्तमान सफाई देकरी कहिसंती जे एटा कंपेनसेटरी एफोस्टेशन पई क्षतिपूरण वनीकरण पई जोटा से माने जगह नहीं छंती बोली कहउछंती से परिप्रेक्षी कथा हला जे विस्तीर्ण एरिया से अंचल पड़िथिले मध्य सुंदरगढ़ रो खनि पई बरगढ़ जिल्ला नरसिंहनाथ रे माने पाददेश रे गंधमार्दन पाददेश रे काहीकि आदानी कंपनी जगह नहीं एवं एई बाल्को आंदोलन बहुत जननेता को जन्म देछि स्वर्गत तांकर विजय रंजन सिंह बरिया प्रसन्न आचार्य लिंगराज प्रधान तो ए अंचल विभिन्न जो माने अछंती एवं प्रदीप पुरोहित जे एमएलए भी होइथिले एवं वर्तमान मान्यवर सांसद लोकसभा अछंती बरगढ़ निर्वाचन मंडली तो स्पष्ट भाव में जना पड़ुछि जे निश्चय प्रदीप बाबू तो गंधमार्दन सुरक्षा युव परिषद सेतेबेले नेतृत्व नहीं एवं बाल्को आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले प्रति वर्ष तांकर मध्य गंधमार्दन सुरक्षा युव परिषद प्रतिष्ठा दिवस पालन होछि किंतु कथा हला प्रदीप बाबू वर्तमान निर्वाचित है लोकसभा को प्रतिनिधित्व कला समय जेतेबेले आदानी कंपनी ए अंचल रे जमी किणुछि एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मान ताहार टेर पाई पारु नाहंती तो सेटा निश्चय लोकंग भितर गोटे प्रश्नवाची सृष्टि करुछि आमे गतकाली मध्य बरगढ़ जिल्ला बरगढ़ ठारे अग्रगामी युवक संघ तरफ गंधमार्दन सुरक्षा उपरे गोटे बरगढ़ जिल्लार विभिन्न अनुष्ठान बुद्धिजीवी मानक नहीं करी गोटे समावेश होइथिला एवं सेठारे आमे गोटे जिनिस अपील करिथिलु जे राजनीति रु ऊर्ध्वरे रही करी कारण हला आरोप प्रत्यारोप तो शासक दल विरोधी दल भितर रहिबो किंतु गंधमार्दन वर्तमान राजनीतिर क्षेत्र नुह किंबा एठी आंदोलन को नहीं करी किंबा एठी अन्य कौन पदक्षेप कार्यक्रम नहीं करी नेता हेबार वर्तमान समय आसी नहीं वर्तमान माँ माटी एवं स्वाभिमान कथा आसी तेणु
ସବୁଥିରୁ ପରିବାହାରକୁ ଯାଇକରି ରାଜନୀତିରୁ ପରିବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଦଳରୁ ପରିବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦିଓ ପ୍ରୋଏକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜମି କିଣା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଦଳ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଆସିବା, ବିରୋଧୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ। ତ ସେ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି ମାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଏବଂ ତାହା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀକୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ଥିଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଥିଲା, ଝରଣା ଥିଲା, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯିଏ ବି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ବିଗତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେପରି ଭାବରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଡାବର ଝଣ୍ଡୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଡାବର ଝଣ୍ଡୁ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଏଜେଣ୍ଟ ରଖିକରି ସେମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ସ୍ମଗଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ହର୍ବାଲ ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏଥିରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ଭାବରେ ନରସିଂହନାଥରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋପୱେର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ଲୋକେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରୋପୱେ ହରିଶଙ୍କରରୁ ନରସିଂହନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜୋନ୍କୁ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସଫାରି କରାଯାଉ। ସଫାରି କଲା ପରେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କହିଲେ ତ କେବଳ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ସରକାର ଯିଏ ବି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ହରିଶଙ୍କର ନରସିଂହନାଥ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏଠି ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 223 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀକୁ ସର୍ଭେ ଏବଂ ମାଇନିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ କିଛି ପ୍ରୋଏକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ବାଲ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ପଳାଇଗଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦାନୀର ନାଁ ଶୁଭୁଛି। ତେଣୁ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଯିଏ ବି ସରକାରରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନଟା ଯେ ଗୋଟେ ପାଉଁଶ ତଲର ନିଆଁ ହେଇକରି ରହିଛି ଏବଂ ବାଲ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ପାନ୍ଥଶାଲାରେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରରେ ରଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଅଲିଭା ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍କୋ ତ କମ୍ପାନୀ ପଳାଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଏହାକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ର ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି 25ରୁ 30% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ତାମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଦେଖିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରମାନେ ଯେହେତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାରକୁ ଚୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର କିଏ ହେବ, ଯେହେତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ
ଭାବାବେଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ କାଳେ ପୁଣି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଖଣି ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଦେବେ କି? ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 50,000 ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ପାଦଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ଜି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେ ଥରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 1,30,00,000 ଲୋକ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ମାନେ 1,30,00,000 ଲୋକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏପରି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇକୋଲୋଜିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ମାନେ ପରିକରବଦ୍ଧ ଅଛୁ ଯେ ବାଲ୍କୋକୁ ମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ କୌଣସି ହିସାବରେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବେ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ବୁଢ଼ା ସମ୍ବର, ଜୟ ବରଗଡ଼, ଜୟ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ।